بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجراء المعول سے پہلے ہم نے اجراء المشترک پر تقریباً 10 مثالیں پیش کر دی۔ اس کے بعد ہم اجراء المعول کو پیش کریں گے اور اجراء المعول پر انشاءاللہ کل 13 مثالیں پیش کریں گے۔ 13 مثالوں کے ساتھ ہم معول کی وضاحت کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم معول کی تعریف کریں گے۔ معول کی تعریف ہم نے یہ کی تھی، اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرأی، غالب رائے کے ساتھ مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا۔ اب ان میں ایک لفظ ہے غالب الرائے، غالب الرائے کے ساتھ تو غالب رائے جو ہے یعنی دلیل ظنیہ کل 5 ہے۔ دلیل ظنیہ کل 5 ہے۔ نمبر 1 خبر واحد، نمبر 2 قیاس، نمبر 3 نفس سیاق، اور نمبر 4 سیاق و سباق۔ اچھا، یہ ٹوٹل 4 جو ہو گئے یہ دلیل ظنیہ ہے۔ ان چاروں کے ساتھ مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا کیا کہلاتا ہے؟ یسیر معولا، معول کہلاتا ہے۔ اچھا، اب آ جائے مثالوں کی طرف۔ مثال کے طور پر ہم پہلی مثال بیان کریں، فیہا عین جاریہ، فیہا۔ ان میں آپ لوگ پہلے یہ بتائیں گے کہ ان میں لفظ مشترک کیا ہے، پھر اگر یہ مشترک ہے تو ان غالب رائے جو 5 دلائل ظنیہ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ ترجیح دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں لفظ مشترک کیا ہے؟ لفظ عین۔ لفظ عین مشترک ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مشترک یہ لفظ عین جو ہے اس کے بہت سے معنی ہیں۔ نمبر 1 آنکھ، آنکھ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نمبر 2 جاسوس، نمبر 3 سونا، اور چشمہ، پانی کے چشمے، پانی کا چشمہ شینا چمیش کو پاشتے ہوتا ہوئی آئی میر مرکز سے کہتا دو۔ ٹھیک ہے، یہ ان سب میں مشترک ہے، ان سب میں۔ تو ان سب معانی میں سے ہم کسی ایک معنی کو غالب رائے یعنی ان 5 معنوں میں سے 5 دلیل کے ساتھ کسی ایک دلیل کے ذریعے ترجیح دیں گے، کسی ایک دلیل کے ذریعے۔ تو ہم نے کہا کہ یہاں پر لفظ عین جو ہے اس سے جو پانی کا چشمہ ہے یہ مراد ہے، پانی والا چشمہ یہ مراد ہے۔ اچھا، یہ مراد ہے سیاق و سباق کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ سیاق و سباق ہے کہ اس عین سے آپ پانی کا چشمہ مراد لے لو، اس لیے کہ آگے جاریتن ہے، جاریتن ہے، اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہوتا ہے، بہتا ہے۔ اس کو سمجھ گئے؟ اچھا، مثال نمبر 2 اسنتا عشرتا عین، اسنتا عشرتا عین۔ تو یہاں پر یہ لفظ مشترک کیا ہے؟ لفظ عین مشترک ہے۔ پہلے ہم نے بتا دیا کہ ان معنی میں سے مشترک ہے۔ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ پانی کا چشمہ مراد ہے، پانی کا چشمہ مراد ہے سیاق و سباق کے ذریعے سے۔ ہم نے سیاق و سباق کے ذریعے سے لفظ عین سے کیا مراد لیا؟ پانی کا، اس لیے کہ آگے ہے فن فجرت، اور انفجار بھی چشمے کی ہوتی ہے نہ کہ کسی اور چیز کی۔ سمجھ گئے؟ اچھا، مثال نمبر 3 من استطاع الیہ سبیلا۔ من استطاع، لفظ استطاعت ان کے بہت معنی ہیں، قوت رکھنا، کسی چیز کی طاقت رکھنا، لیکن یہاں پر جو ہے ساعت فی المال مراد ہے، ساعت فی المال مراد ہے سیاق و سباق کے ذریعے سے، جو کہ آگے الیہ سبیلا ہے، الیہ سبیلا ہے۔ مثال نمبر 4 فتیمموا سعیدا طیبا، فتیمموا سعیدا طیبا۔ یہاں پر لفظ مشترک کیا ہے؟ لفظ طیب مشترک ہے۔ ہم نے کہا کہ لفظ طیب حلال کا معنی بھی دیتا ہے، اسی طرح پاک کا معنی بھی دیتا ہے، حلال، طاہر، منبت، حلال، طاہر، منبت کا معنی بھی آتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر طیبان سے کون سی معنی مراد ہے؟ یہاں پر لفظ طاہر مراد ہے سیاق و سباق کے ذریعے سے، اس لیے کہ آگے ہے وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ، وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ۔ تو ہم نے مشترک کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی جو لفظ طاہر ہے غالب رائے کے ساتھ ترجیح دیا، تو طیبان یسیر معولا، معول ہو گیا، کیا بن گیا؟ مثال نمبر
5 हो के बल आइन, हो के बल यह लफ्ज आइन है, ये लफ्ज मुश्तरक है, लेकिन यहाँ पर जासूस वाला माना मुराद है सियाक व सबक के जरिए से जो लफ्ज हो के बा है, और उसका माना है सजा देना, और सजा किस इंसान को दिया जाता है जो जासूस हो। ठीक है, मिसाल नंबर 6, मिसाल नंबर सलासता कुरुइन। आप लोगों को पता है कि लफ्ज कुरु ये मुश्तरक है तोहर और हैज के माने में। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा साहब क्या लेता है, लफ्ज हैज मुराद लेता है सियाक व सबक के जरिए से, और वो सियाक व सबक लफ्ज सलासा है। ये लफ्ज सलासा कह रहे हैं अगर आपने मुझ पर अमल करना है तो आप लफ्ज कुरू से हैज मुराद ले ले तो मुझ पर पूरा के पूरा अमल हो जाएगा। तो ये लफ्ज कुरू से के बहुत से माने में से है, किसी एक माने को गालिब राय यानी सियाक व सबक के जरिए से तरजीह दिया गया तो आप लफ्ज कुरू क्या बन गया, यसीर मुअव्वलन, मुअव्वल बन गया। मिसाल नंबर 7, अहल्लल्लाहुल बैआ, अहल्लल्लाहुल बैआ दो मानों में मुश्तरक है, एक हलाल और एक हुलूल, एक हुलूल के माना में मुश्तरक है। अच्छा, यहाँ पर अलबाई से जो है ये हलाल वाला माना मुराद है, इसलिए कि बाई हलाल होती है, बाई में हुलूल नहीं होता, बाई में हुलूल नहीं होता। इस तरह मिसाल नंबर 8, अल्लज़ी अहल्लना दारल मुकामत, अहल्लना दारल मुकामत, यहाँ पर भी लफ्ज अहल्लना ये दो मानों में मुश्तरक है, बमानी हलाल और एक माना हुलूल भी है, और एक माना हुलूल भी है। तो यहाँ पर अहल्लना सियाक व सबक के मुताबिक ये हुलूल वाला माना में है, और उस पर सियाक व सबक है दार, दारुल मकामा, और दार में हुलूल होता है, हलाल नहीं होता है। मिसाल नंबर 9, मिसाल नंबर फकुल नजरिब बिअस्वाका, फकुल नजरिब। अच्छा, लफ्ज इजरिब का एक माना हमने क्या बयान किया था, मारना, दूसरा माना बयान करना, तीसरा माना लफ्ज कसम बयान किया था। इनमें से कौन सा माना मुराद होगा, मारना मुराद है सियाक व सबक के जरिए से, और सियाक व सबक क्या है इस पर, आसवा का, बेआसवा पटंडी है सारा, ठीक से लगना। तो यहाँ पर ये लफ्ज मुश्तरक था, लफ्ज मुश्तरक के बहुत से माने में से एक माने को गालिब राय के साथ तरजीह देना यसीर मुअव्वलन क्या कहलाता है, तो ये इजरिब क्या बन गया, अभी मुअव्वल बन गया। मिसाल नंबर 10, मिसाल नंबर हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू, यहाँ पर ये लफ्ज तनकिहा जो है ये लफ्ज मुश्तरक है, लफ्ज तनकिहा ये मुश्तरक है। पहला माना है लफ्ज निकाह, दूसरा माना है लफ्ज वती, तो वह वती होपेरन है ना, होपेरन नहीं करना शाह सरंगे अच्छी तरह। अच्छा, तो तनकिहा ये लफ्ज निकाह और लफ्ज वती में क्या है, ये लफ्ज मुश्तरक है, हम उससे वाती वाला माना मुराद लेता है, वह बाकी माना मुराद होली वाती वाला माना मुराद लेता है, इसलिए कि ज़ौजेसानी दो काम करता है, एक ये कि निकाह कर ले, नफ्स से निकाह कर ले, दूसरे है कि उस औरत के साथ वाती भी कर ले। तो ये औरत जो है ये ज़ौज अव्वल के लिए नफ्स आकद से हलाल नहीं होती, बल्कि वाती करने से हलाल होती है, वाती करने से हलाल होती है। मिसाल नंबर 11, फजजा उन मिसलो मा कतला मिनन नाम है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि लफ्ज मिसल मुश्तरक है, इससे मिसल सूरी, मिसल और मिसल मानवी दोनों मुराद होती है, ठीक है, ये दोनों के दरमियान मुश्तरक है। आप इनमें से हम एक माना के जरिए गालिब राय के जरिए एक माना को तरजीह देंगे तो फिर लफ्ज मिसल क्या बनेगा, मुअव्वल बनेगा। तो हमने मिसल मानवी को तरजीह दिया, मिसल मानवी को तरजीह दिया, और सियाक व सबक उस पर है कि हमने जो पढ़ा था फी कत्लिल हम्माम वल गुसूर बिल इत्तिफाक, फी कत्लिल। मिसाल नंबर 12, वलहुम आयुनुन वलहुम ला युबसिरूना बिहा। तो यहाँ पर ये लफ्ज आयुन जो है ये लफ्ज मुश्तरक है, लफ्ज यहाँ पर लफ्ज आयुन, लफ्ज आइन से क्या मुराद है, आंख मुराद है सियाक व सबक के जरिए से, और वो सियाक व सबक क्या है, ला युबसिरून, ला युबसिरून। मिसाल नंबर 13, या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुम, कुतिबा, तो लफ्ज कुतिबा ये मुश्तरक है दो माने में, बमान है और बमान है फर्ज। तो यहाँ पर कौन से माने में है, फर्ज के माने में है। जब फर्ज के माने में हो गया सियाक व सबक के जरिए, सियाक व सबक क्या है,
لفظ اعلیٰ، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے، اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے، تو لفظ کتابہ پہلے مشترک تھا لکھنے اور فرض کے معنی میں، لکھنے اور فرض کے معنی میں، تو لفظ فرض جو ہے ان کو ہم نے غالب رائے کے ساتھ ترجیح دے دیا، غالب رائے کے ساتھ ترجیح دے دیا، تو مشترک ابھی کیا بن گیا؟ مؤول بن گیا، سمجھ گئے؟